حامدا ومصليا ومسلما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صدق الله العظيم। अल्लाह तबारक व ताला कुरान पाक के यो दो हुक्मना मंगो तासु ता ज़िक्र कई। अल्लाह तबारक व ताला फरमाई वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैन इहसाना। स्ता रब दा हुक्म करे दे और दा फैसला ये करे दा अल्ला ताअबुदू चे दा है चा इबादत और बंदगी बन कवे इल्ला इय्याहु सिर्फ ख़ास दा अल्लाह ताला इबादत और बंदगी बकवे। दुएम हुक्म व बिल वालिदैन इहसाना और द खपल मोर और द प्लार सरा एहसान बकवे, हुस्न सलूक और कुल अखलाक ब इस्तेमाल हवे। दा दो हुक्मुना अल्लाह तबारक व ताला मंगो तासु ता ज़िक्र करी दी। कतासो ओ गोरे दा दुआड़ा उन्वानात दा खपलो की जुदा जुदा ख़कारी ज़का ची यौ द अल्लाह ताला द यव्वाली तज़किरा दा और द्वैम द वालिदैनो द हुकूक तज़किरा दा। न द अल्लाह द यव्वाली और द वहदानियत और द तौहीद अक़ीदा अगा ज़ान ल यौ उन्वान दे और द वालिदैनो द हुकूक और दागी द आदाबो लिहाज कवल दा ज़ान ल यौ उन्वान और ज़ान ल मौजूदा। खो पज़ाहिर दा बियल बियल उन्वानात ख़कारी और दा बियल बियल दीना। कतासो उगोरे चे अल्लाह ताला फरमाई वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताअबुदू इल्ला इय्याहु। स्ता रब दा फैसला करे द चे तासो बस सिर्फ द अल्लाह ताला इबादत और बंदगी कवे। न दीजे कि द यवी खबरे या दहाने ज़रूरत ते तासो ता पता दा चे इंसान बांदे दो किस्म हक़ुना लाजिम वी। यौ द हुकूकुल्लाह यानी द टोल न अवल हक़ुना दा द अल्लाह ताला दी अगी तो हुकूकुल्लाह विलिशी और बल पबंदा मान रे द चापेरचल द नूर बंदियानो हक़ुना हम वी नो अगा नूर बंदियानो हक़ुनो ता हुकूकुल इबाद विलिशी। यौ हुकूकुल्लाह यानी पबंदा द अल्लाह ताला द तरफ न हक़ुना और बल हुकूकुल इबाद यानी पबंदा मान दे द नूर बंदियानो हक़ुना। न दा दो खबरे मोंगा ओ पे जंदले न उस बदेजे के राशु ओ बगोरो चे अल्लाह ताला प यौ आयत के दो उन्वानात यौज़े ज़िक्र कई न पदे के इशारा सतदा न वही पदे के इशारा दे तदा चे कतासो द अल्लाह हक़ुना मने न द अल्लाह यो हक़ न दे बेशमेर हक़ु न दी और तासो द बंदियानो हक़ मने न द बंदियानो प बंदा माने यो हक़ न दे ढेर हक़ु न दी। खो पदे के आगा सरलिक और द टोलो न अवलने दागी तज़किरा दे आयत करीमा के अल्लाह ताला करे दा और फरमाई वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताअबुदू इल्ला इय्याहु। स्ता रब दा फैसला करे चे इबादत सिर्फ द यो अल्लाह बके द हेच्चा इबादत और बंदगी बनके यो अल्लाह ताला तबसर टीटे। व बिल वालिदैन इहसाना और द वालिदैन सरा यानी द खपल मोर और द प्लार सरा हुस्न सलूक बके कुल अखलाक और दागी खिदमत ज़रूरती खिदमत बके। न को उकतलिशी द अल्लाह पबारकी द बंदा ढेर अकायद बवी और पबंदा द अल्लाह ढेर हक़ु नदी खुद टोलो नलवे अकीदा और द टोलो नलवे हक़ द अल्लाह ताला पखपल बंदा माने अगा दादे चे दे सिर्फ द अल्लाह ताला यव्वाली अकीदा उलरी चे अल्लाह ताला यौदे और दागी नरुस्तो बिया सिर्फ द अल्लाह ताला इबादत और बंदगियों की चे अल्लाह ताला सर बल सो कम शरीक न की दादा अल्लाह ढेर हक़ुनो के द टोलो न अवलने हक़ दे और दा से नूरम ढेर शता खुदे आयत करीमा की दा अवलने हक़ ज़िक्र कची सिर्फ यौ अल्लाह बमने और द यौ अल्लाह इबादत और बंदगी बके।
او بیا داسې د انسانانو حقونه خو ډیر دي، حقوق العباد خو بشمیر دي، او د ټولو نه لوی حق په بنده باندې د خپل مور او د پلار دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د والدینو حقوق ذکر کړي دي. یو ځل یو صحابي راغلی دی، پیغمبر علیه السلام نه تپوس کوي د الله محبوبه زما په اوګو باندې د چا حق ډیر زیات دی، په ما باندې د ټولو نه زیات حق د الله په بندیانو کې د چا دی؟ نو ښکلی پاک پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل وایي د خپلې مور ډیر خدمت کوه، د خپلې مور ډیر زیات حق دی. دا صحابي تپوس کوي د الله محبوبه د دین وروستو بیا زیات حقدار څوک دی؟ پیغمبر علیه السلام فرمایي د خپل مور ډیر خدمت کوه، هغه ډیر حقدار ده. په دریم ځل بیا دا صحابي تپوس کوي د دین وروستو بیا په ما د چا حق دی؟ نو حضور علیه السلام ورته بیا فرمایل د خپل مور خدمت کوه، د دې پتا باندې ډیر زیات لوی حق دی. څلورم ځل دا صحابي تپوس کوي د الله محبوبه د دې نه پس په ما د چا حق دی؟ نو په څلورم ځل حضور علیه الصلاۃ والسلام او فرمایل د خپل پلار خیال ساته، خدمت کوه، د پلار در باندې هم حق دی. نو دې کې علما او محدثین حضرات فرمایي وایي د بنده د بندیانو حقونه پېشتا، په بنده باندې د نورو بندیانو حقونه شتا، خو د ټولو نه زیات حقونه دا په د خپلې مور دي. نو دی به د خپلې مور ډیر خیال ساتي. او د حدیث مبارک کې محدثین کلام کوي، فرمایي وایي د دې یو سوال په جواب کې 3 کرته پیغمبر علیه السلام مور یاد کړه، وایي ستا د مور پتا باندې د ټولو نه زیات حق دی. دا الفاظ مبارک 3 ځله ویلي دي. او بیا په څلورم ځل وی چې د پلار خیال ساته د غم در باندې حق دی. نو په دې کې علما فرمایي وای د دې مور 3 حقونه دي او د پلار یو حق دی. خو د پلار یو حق نه دا مراد نه دی چې ګنې خیال مساته پروا په مکوا، نه، دا پلار او دا مور حدیث مبارک کې راغلي دي دا د دې بنده د پاره، د دې اولاد د پاره د جنت 2 دروازې دي. نو خیال ساتي او د خو خره چې دی دغه جنت 2 دروازو صفائی کوي، خدمت کوي، خیال ساتي او کنا دی ضایع کوي. نو کدی د دې والدینو هغه کې دا نشته چې دا مور دا پلار د دې دواړو خیال بساته، دا ستاده پاره د جنت 2 دروازې دي. او کچا ضایع کړی یعنی د والدینو خیال نه ساتي، پروا په نه کوي، هغه ته حاجت ته، هغه ته ضرورت ته، بچي پروام نه کوي، نو بیا د دې بچي د پاره د جهنم 2 تنبیه دي. الله دې زموږ او تاسو د پاره د جنت تنبیه ولري. نو د مور او د پلار حقونه ډیر دي او په دې کې د مور حق د ټولو نه زیات دی. د مور 3 حقونه او د پلار یو حق دی. نو د مور ته ولې دومره لوی درجه ورکړی شوې ده؟ نو د مور 3 سختي تیری کړي دي، ځکه حقونه هم 3 دي. د ټولو نه اولنې سخته د مور دا تیر کړه چې د نکاح د خاطره د خپل د مور او پلار کور پرې خوده، ضرور او د خور جدائی برداشت کړله، خپل چې کم جای پیدایش دی د پیدایش هغه کور او وطن هغه پرې خوده، د خاون کلی وطن او کور ته لاړله. نه دی د ټولو نه لوی سخته تیر کړه ده. یو سړی هم دا سخته نه تیری چې دی بخبل کور پرېږدي او بل ځای ته بځي، دی نه ودیږي. دا ښځه راواده شوه نو دی د پلار، د مور، د رور او د خور هغه زاړه یادونه ټول پرېښودل، ټولې رشتې ترک کړلې او لاړله د بل په کور کې کېناسته، د بل منکوحه شوله. نو دې ځای کې د مور ډیره لویه قرباني ورکړې د بچی ستا دپاره. نو بیا دا یو سخته تیره شوه. بیا د دې نه بعد د مور د حمل په شکل په دې بچی باندې څومره سخته تیره کړې ده، 9 میاشتې د مور تکلیفونه برداشت کړي دي بچی ستا دپاره. نو 2 سختې تیرې کړلې او د دې نه وروسته بیا ماشوم چې دنیا ته راځي په کومه طریقه باندې راځي، کوم تکلیف تیریږي، نو دا صرف په مور باندې تیریږي، د دې نه هیڅوک هم خبر نه دي. دا سخته وه، دا په مور باندې تیره شوه. نو دا 3 سخت او تکلیفونه مور تیر کړي دي. نو دې ته الله تعالی 3 حقونه ورکړي دي. په بچو یې لازم کړي چې د مور به 3 ځله خیال ساتي.
د مور به ډیر خدمت کې او د دې نه پس پلارم ډیر مشقتونه او تکلیفونه برداشت کوي نو د پلار بم خدمت کې د پلار بم خیال ساتي خیره به ناخله ازار به ناخله هر وخت به کوشش کې د دې زړه نه بغټي د دوی نه به دعاګانې اخلي د دې نه به د خیر تم ساتي او د مور پلار چې څومره ضرورتي تبه خدمت کې نو والدینو لا الله تعالی لویه درجه ورکړې ده نه د خپل مور پلار خیال بساتو که د مور پلار نافرمانی کې پدې باندې دنیا او آخرت تبا کېږي نو د مور پلار د نافرمانه نه ځان وساته. علما یو 15 سيزونه ذکر کوي وای 15 سيزونه داسې دي چې هغه ته صرف وګوره په قتل باندې هغه ته ثواب ملاويږي. هغه 15 سيزونو کې اولنې آب زمزم دی د زمزم مبارکی وبدي دیته چې ګوره سکلی لوی خبره چې صرف دی ورته او قتل په دې کتو باندې ثواب دی. او دویم د عالم مخته قتل دی عالم سره مصافحه کول هغه سره خبرې کول داغه نه مسلې ز کول دا خو ډیره لوی خبره ده چې دا سه عالم تیریږي او په دې نیت وته ګوره چې دا د الله د دین وارث دی او څوکیدار دی د خپل پیغمبر وارث دی په دې نیت په محبت په نظر ورته وګوره صرف په دې کتو باندې ته ثواب ملاويږي. او دریم قرآن پاک دی قرآن پاک راغشتل کولول کلاول تلاوت کول لویه خبره ده که صرف قرآن پاک تا او قتل په دې کتو باندې ته ثواب ملاويږي. او سلورم خانه کعبه شریفه ده عمره کول طواف کول حج کول دا خو لویه خبره ده خانه کعبه ته د لری نه یو نظر صرف وګوره په دې کتلم ته ثواب ملاويږي. او پینزم هغه د خپل مور او پلار مخته کتل دي داغوی خدمت کول داغی نه دعا غشتل دا خو ډیره لویه خبره ده صرف چې د مور او د پلار مخته دی او کتل په دې باندې الله ډیر خوشحالي ګو تعالی ډیر ثوابونه درکړي. نو نن به حسابو کو چې د مور پلار مخته پکتو کې او خانه کعبه ته پکتو کې ثواب یوم رده او کنه زیات ته پکې نو خانه کعبه ته چې ګوره د دې ثواب کم دی او مور پلار ته چې ګوره نه د دې ثواب زیات دی. او څنګه نو علما فرمایي وای په خانه کعبه باندې هر وخت 120 رحمتونه نازلېږي او هغه 120 رحمتونه په هر بنده نازلېږي. نو په دې کې څه خلق دی طواف کوي څه خلق دی اغوي مونس کوي او څه خلق دی اغوی ستړي نو اسه تماشا کوي خانه کعبه دیدار کوي. نو چې کم خلق د خانه کعبه شریفه طواف کوي چکر لګي تاویږي نو شپته رحمتونه صرف پدوی نازلېږي. او چې کم بنده د طواف نه فارغ دی او نفل کوي فرض کوي واجب کوي قضا کوي ادا کوي خو چې مونس کوي نو خانه کعبه ته مخامخ ولار دې مونږ چې څوک کوي په د باندې سلويخت رحمتونه نازلېږي نو ټول سل شو. او چې کم بنده طوافم او کستړې دې اوس نفل او منځونه موکړل اوس تړې دې طوافم نه کوي منځم نه کوي وړخت ناس دې ځان د مکول غواړي او دې لاړ یو شاته کېناست یو وړخته او مخامخ خپې غزولې دی او مخامخ ګوري خانه کعبه مبارک ته صرف تماشا کوي. نو چې دا صرف د خانه کعبه مبارک تماشا کوي نو په د باندې شل رحمتونه نازلېږي نو ټول 120 شو. خانه کعبه باندې 120 رحمتونه نو شپېته طواف کوونکو باندې سلويخ په مونږ کوونکو باندې او شل چې صرف اړخته ناس دي د خانه کعبه دیدار کوي نظاره ګوري نو په درا نازلېږي. نو خانه کعبه ته پکتو شل رحمتونه دي او د مور او د پلار مخته پکتو سونه رحمتونه دي نو اوسه تاسو ته وایم خپل پاک پیغمبر صلی الله علیه وسلم او فرمایل وې د مور او د پلار مخته چې د محبت په نظر باندې بچي وګوري دته الله تعالی د یو حج او د یوې عمره قبول شوی ثواب ورکي. نو په یو حج او په یو عمره کې خو 120 رحمتونه او هغه 120 رحمتونه
دته د مور او د پلار مخته په کتو ملو شو. خانه کعبه ته چې صرف ګوري نو شل رحمتونه دي، د ټول حج رحمتونه نه دي، د ټول عمره رحمتونه نه دي. خانه کعبه ته صرف په کتو 20 رحمتونه دي او د مور پلار مخته په کتو د پوره حج 120 رحمتونه دي. نو د دینه معلومه شو چې د مور پلار مخته قتل د خانه کعبه د کتو نه زیات ثواب دی او ډیر لوی عبادت دی. نو چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او فرمایل او څوک چې یو کرته د مور او د پلار مخته د محبت او د مینې په نظر باندې او قتل، الله تعالی بدلا د یو قبول شوی حج او د یوې قبول شوی عمره ثواب ورکي. نو صحابي تپوس کوي د الله محبوبه دا خو د یو کتو ثواب دی د یو حج او یو عمره برابر. که یو بنده سل کرته د مور او پلار مخته روزانه ګوري نو دوی ته به سونه ثوابي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایل د الله تعالی در ډیر زیات لوی دی، رحمت ډیر فراخه او وسیع دی. چې تسل کرته د مور او پلار مخته د محبت په نظر باندې ګوري نو د سلو حج او د سلو عمرو برابر ثواب بدر کوي او قبول شوی ثواب بدر کوي. نو نن مې لږ پیسو ته واړو چې دا د 100 روپو ثواب دی، نقدو کې به لږ حساب وکړو. نو نن سبا یعنی را روان د 2025 چې کم حج دی دا د ټولو نه کم قیمت چې مونږ ولګو نو تقریبا د یو حج 14 लाख روپے دي، د دې نه زیات دي خو مونږ به کم سے کم قیمت یاد کو اندازتن دغه 13 लाख روپے دا د یو حج پیسې دی او خرچه ده. او بیا به سکور پرېږ دی او سبا الته دی لګي نو دا نونم لګيږي او مونږ کم سے کم قیمت یاد کو 13 लाख روپے دي. او یو عمره نن سبا پسو ده نو د ټولو نه کم قیمت چې ورواچه نو تقریبا 3 लाख روپے باندې یو عمره ده. نو دا 16 लाख روپے شوي، 13 लाख د حج او 3 लाख د عمره نو دا 16 लाख روپے شوي چې دا د اولګول نو یو حج او یو عمره د وکړه. اوس دا یو غټه سودا ده چې دا حج او دا عمره قبول شو کنه، دا غټه سودا ده. حج لاړې نو پیسې دې څومره ولګولې، محنت دې څومره وکړو، مسافري دې ورپسې څونه وکړه، کلی وطن دې ورپسې پرېښې دی، د مور پلار د رونو خويندو د بال بچ د ټولو نه جدایي دې څومره برداشت کړه او الته مشقت او ځان دې څومره ستړی کړی دی. دا غي نه پس بیا کله واپس راشي نو بیا دې پړ کې عمدغه سوداوي چې زما د حج به قبول شوي کنا، زما د عمره به قبول شوي کنا. نو 16 लाख روپے خو دې اولګولې او اوس دې پړ کې سودا د حج قبول دې که قبول نه لري. خو د مور پلار مخته چې د یو ځل د محبت او شفقت او د مینې په نظر او قتل نو دا د یو حج او یو قبول شوی عمره برابر ثواب ملو شو لکه چې تا 16 लाख روپے نن صدقه کړې د الله په نوم دی ولګولې او قبول شو او ثواب دې ته ملو شو. نن سبا د مور پلار مخته قتل دا د یو حج او د یو عمره برابر ثواب او چې قیمت او نقد ته واړې نو د 16 लाख روپو قبول شوی ثواب درته ملاويږي. نو دا مور پلار ډیر قیمتي دي، ګوره صرف مخته ګوره نو تعالی د 16 लाख روپو ثواب درکې نو ته چې دا غون مور پلار د دوی خدمت کې او دا ټول ته قبول کې او وې چې زبدا مور پلار ساتم او د دوی زما په سر باندې ډیر حقونه دي، دی زما ډیر خیال ساتلې دي نو زه هم اوس په بوډاپه کې په لړزان کوم نه تکلیف کې کوم نه زه هم خدمت کوم اس ته به پرېږدم نه خدمت به ورله زه په خپله کوم. نو په دې باندې به تعالی څونه اجرونه ثوابونه وي. او یو کرتې خونی ډیر کرتې د مور پلار سره دروازې خبرې کېږي، ملاقات کېږي نو په دې به څومره الله تعالی خوشحالیږي. تاسو ته ما په خطبه کې چې کوم آیت کریمه پیش کړی دی پاغه کې الله تعالی دوه خبرې یو ځای کړې دي او دواړه د یو بل نه جدا ښکاري خو جدا نه دي. یو الله تعالی فرمایي چې تب دا صرف یو الله عبادت کې او دویم الله تعالی فرمایي چې د مور پلار سره حسن سلوک بکې خپل اخلاق. نو د الله عبادت او بندگی او د مور پلار سره خپل اخلاق به استعماله. نو دا دومره لویا خبره جدا جدا الله یو ځای کړی ولې دا یو ځان له موضوع بل ځان له موضوع الله یو ځای کوي ولې. نو دا ټول خبرې ډېرې لوی دي. د الله تعالی یو والي څومره لوی عقیده ده
په عقایدو کې د ټولو نه اولنې عقیده د الله د یووالي ده او همداسې د بندیانو په حقونو کې د ټولو نه لوی حق هغه په بنده د مور او پلار دی. اوس دا دواړه یو ځای کړي په دې دي علما فرمایي وایي چې څنګه الله تعالی په خپله یووالی عقیده باندې خفه کیږي که چا عقیده کې کجروي وکړه او بل څوک یې شریک وګرځول او څومره په بنده مشرک شي او د جهنم عذاب مستحق شي او همدغه شان د والدینو نافرمانۍ باندې دا بنده د جهنم خشاک جوړیږي. نو دا دواړه عنوانات جدا جدا دي خو په نظر جدا راځي نتیجتاً دا دواړه یو دي. د الله یووالی عقیده چې دی ونه لرله نو جهنم خشاک در نه جوړیږي او که د مور پلار نافرمانی دی وکړه نو د جهنم خشاک در نه جوړیږي. نو چې څنګه د الله د یووالي عقیده کې الله ایس خبره نه مني وي بس عقیده به سم ساتي داسې د مور پلار نافرمانی نه مني وي بس د مور پلار حقوق او خیال بساتي او که د مور پلار حق خیال دی نه ساتو نو بیا آخرت کې عذابونه دي او په دنیا کې هم جون لند او تنگ وي. د مور پلار خیال ساتل پکار دي د دوی نه دعا اغشتل پکار دي د دوی خدمت کول پکار دي. زمونږ کتابونو لیکلی دي که فرض که یو بنده دی هغه نن توبه وباسي او وایي چې زما خو مور پلار وفات شوي دي او د هغوی خدمت خو ما نه دی کړی نو اوس زه د چا خدمت وکم. هغه مور پلار اخو رانه لاړل یا یو وفات دی ارانه تلی دی اوس به څه کوم. نو که دواړه وفات دي او که یو تی نه وفات دی نو روزانه کنی نو هر جمعه قبر لور لزا او الته تلاوت کوا او مور او پلار یا یو وفات هغوی قبر ته چې خواله ورشي تلاوت وکړي نو هغه وروبخه یا الله د دې ثواب ورته ورورسې. دا داسې شوه لکه بابا یا بیبی د جمدیو او تا یې خدمت وکړو هغوی دې خوشحاله کړل نو چې ته وفات شوی دی او قبر لاړ شي نو الته چې تا هغې له ګفت او تحفه ولیږله او داسې تحفه ده چې هغوی ورته محتاج دي هغې ضرورتمند دي نه چې هغې ته د نفل وکړل ورو بخل او تلاوت دی وکړه ورو دی بخو قبر له خواله لاړ شي د قبر صفایي ورله وکړه په دې باندې الله تعالی تا نه راضي کېږي او ته فرمانبردار اولاد کې شاملېږي. نو کتاب لیکلی دی چې یو بنده د خپل مور پلار قبر لاړ او الته یې د هغوی قبر سره تلاوت وکړو ثواب یې وروبخو وایي داسې شوه چې دی د مور پلار ملاقات له راغلی دی نو بس دله په دې قبر پر راتلو الته تلاوت کولو او ثواب وربخلو باندې الله تعالی د یو قبول شوي حج او عمرې ثواب ورکړو. نو د مور پلار قبر لتلل پکار دي او چې کم یو وفات ته نو هغه لزا او یو چې حیات ته نو د موري که پلاری داغي چې کم ژوندې دی داغي خدمت کوا دعا ته نه اخلا بیا به الله تعالی پورا ثوابونه درکړي. او که د مور پلار نافرمانی چا وکړله دنیام په لړزان نیمګړې نیمه خوا او آخرت بم برباد وي. شیخ حسن جان صاحب شهید رحمت الله علیه یو واقعا ذکر کړی دا هغې فرمایل وی یو سړی وی هغه خپل پلار نه تنګ شو او پلار یې بوتو د غر څوکې ته وخیجو وی چې دی نن د دې غر د څوکې نه رارغړوم لاندې به چې ورسي ویښته نو په سورلکو سا به تیوځي مړ به شي د دې پلار نه به ځان بېغمه کم. وی دا پلار د زوی په شاکو او پلار په غرسو کې تخېجولې دی او الته پلار پېښو د زوی په اراده چې دا زوی ما غورځي د غر د سوکې نو لاندې مې رغړی او زه به مړ شم. نو د پلار ورته وی بچي وی داسې مه کوه د دې نه دغه اوچت غر ښکاري هغه اوچت غر له مې بوځو دغه ځای نه مې راخلاص کا. نو دا زوی ورته وی چې بچي دا ولې زوی ورته وی چې بابا دا ولې زه خو دې اسم وجنم نو ته وی چې لږ د اوچت غر نه مې راخلاص کا. نو دا پلار ورته وی بچیا دا ته چې ما سره سکې نو دا ما خپل پلار سره کړی دی خو ما پلار دغه اوچت غر نه راخلاص کړی او سامې ته نه وستې وه په ما باندې بوجو زته تنګ وم نو پلار نه مې ځان خلاصونو د اوچت غر نه مې راخلاص کړی نو نن تا سره ما سره هغه وشو نو زه وایم چې څنګه مې پلار سره کړي چې هماغسې راسره وشي او د غر سر نه مې راخطا کې. دغه زوی
فوراً پیشو په دې نتیجه ورسېد چې دا خو ما ډېر غلط حرکت کړی دی او زما پلار خپل پلار دغه را خلاص کړی دی، نن زه خپل پلار له سزا ورکوم دغه را خلاصوم، بل ورځ به زما بچی لګیا شي او ما مغر ته خېجي، ما به هم را خلاصوي، دا سلسله به تر کمې وي او زه به نافرمانۍ کې راشم. به توبې ویستلو د پلار نه معافي غوښتې دا کور ته یې بوتلې دی، ښځې بچو ته یې وی چې ګورې دا مېلمه دی د به خیال ساتئ او که د ده نه هم ازار واخیسته دنیا او آخرت به بربادي. نو موږ به تاسو د مور او د پلار خدمت بکو، دعا به اخلو، که وفاتی نو قبر لبزو او که قبر لدتلو موقع نه ملاویږي کور کې یا جمعات کې نفل کوا، تلاوت کوا، وظیفه کوا او دعا ورته کوا چې الله د دې ثوابونه زما مرحوم والد یا مرحومه والدې ته ورسه یا دواړه والدین دي دواړه وفات هغې ته ثواب ورسه. نو چې دا دعاګانې دې وکړې اوس ته د مړه مور پلار په نظر کې هغوی به درته هغه ځای نه الله تعالی په فضل سره دعا کوي او د الله په اعطوا سره به تا ته دعا کوي، الله به هغوی له طاقت ورکوي، تا ته به دعا وکړي، د هغه ځای نه به ته فرمان بردارو کې راشي. الله تعالی دې موږ او تاسو والدینو عمر دراز کی، د چا وفاتی الله پاک دې مغفور و مرحوم وګرځي او موږ له دې الله توفیق ډیر راکړي چې د مور وي او که د پلار وي چې د هغوی پوره خدمت وکړو، د هغوی پوره خیال وساتو، هغوی سره ډیر په ښکلې طریقه باندې وخت تیر کړو. الله دې موږ او تاسو له د والدینو فرمان برداری نصیب کړي او زموږ آل اولاد دې الله تعالی نیک عمل کړي، له مور پلار نافرمانۍ او د خفګان نه دې الله وساتي. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.